ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله مولانا العظيم. آیت نمبر 87 سے اور آیت نمبر 92 تک چھٹے رکوع کی آیات تلاوت کی گئی ہیں جو انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آج شامل رہیں گی. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل و ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی دعوت کا تذکرہ گزشتہ آیات میں اب سے پہلے آ چکا ہے. اگلی آیات کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بھی آ چکا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کے یہاں ولادت ہوئی تھی. یہ جو ہے سورہ مریم میں یہ والی آیات بھی جو ہے وہ گزر چکی ہے. سورہ طٰہٰ میں یہ والی آیات گزری ہیں. یہاں بھی اشارتاً حضرت زکریا علیہ السلام کی قبولیت دعا کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا اور دعا کی تھی، اے میرے رب اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی لیکن اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں. بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ دعا کیا تھی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا اور آپ بہترین وارث ہیں. پہلے تو دعا کی اپنے بارے میں، اپنی احتیاج رکھ دی کہ اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، لیکن اصل وارث آپ ہیں، دنیا میں رہ جانے والے آپ ہیں، نام آپ کا ہے، آپ ہی اثراً باقی رہیں گے. دنیا میں جو کچھ بھی ہو تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. سب سے بہتر وارث تو ہے اللہ پاک آپ ہی ہیں. ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. سورہ آل عمران میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے اور جو ہے آیات اس تعلق سے وہاں پر بھی موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے قبول کی. یہ دعا بھی بہت اہم ہے، اس دعا کو بھی کرنا چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آداب نبوت میں سے ہے اس طرح سے دعا کرنا. اپنی ضرورت بھی رکھ دیں اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیں، اللہ کے اوپر چھوڑے رکھیں اور اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا ذکر کرتے رہیں. انت خیر الوارثین، کہا کہ اصل بہتر وارث آپ ہی ہیں. رہ جانے والی ذات تو اللہ آپ ہی کی ہے. آپ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے. خاص طور پر جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. بزرگ اور اکابرین جو ہے وہ یہ دعا بتاتے ہیں کہ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں ان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں. یقیناً اللہ رب العالمین سننے والے اگر اللہ چاہیں گے تو اولاد عطا فرمائیں گے. اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال فرما دیں گے. فاستجبنا له، یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیا. یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ہم نے ان کو عطا کر دیا اور دے دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو ہم نے اچھا کر دیا. کیا اچھا کر دیا؟
वो बांझ हो चुकी थी, उनमें औलाद पैदा करने की सलाहियत उम्र के एतबार से बाकी नहीं रही थी। जिस तरह से ख़ास उम्र में बच्चे पैदा होते हैं वो सलाहियत नहीं थी, तो वो सलाहियत उनके अंदर हमने पैदा कर दी। वअस्लहना लहू ववहबना लहू यहया वअस्लहना लहू ज़ौजहू, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़ौजा को भी हमने ठीक कर दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नेकी के कामों में, भलाई के कामों में तेज़ी करने वाले थे। युसारिऊना फिल खैरात, तेज़ी से नेकी के कामों में जल्दी करने वाले थे, तेज़ी से, कि कोई नेकी हमसे छूट ना जाए उसको हम कर लें, जल्दी से जल्दी हम नेकी कर डालें, इस अमल के अंदर रहा करते थे। और हमें शौक़ और रौब के आलम में पुकारा करते थे। शौक़ भी हुआ करता था अल्लाह की इबादत की जाए, और रौब भी अल्लाह की ज़ात, उसकी किबरियाई, बड़ाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उलूम शान और मर्तबत, इसका भी पास लिहाज रहा करता था। अल्लाह को बड़ा जानकर जो है वो अल्लाह से दुआ किया करते थे, और उनके दिल हमारे आगे झुके हुए थे। वकानू लना खाशिईन, हमारे लिए वो झुके हुए थे, उनके कुलूब हमारे लिए झुके हुए थे। हमारी इताअत, ताबेदारी और फरमाबरदारी और हमारी इबादत में हर आन वो लगे रहा करते थे। ये हमारे ऐसे बंदे थे। ये वो अमाल हैं जिनको अल्लाह पाक ने यहाँ पर महफूज किया। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़वास के तौर पर इसको जिक्र किया है, ताकि उम्मत के अफराद इन आदात और इन अतवार को अपनाएं और इख्तियार करें। उनका मिजाज और उनकी तबीयत भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को इख्तियार करें। वल्लती अहसनत फरजहा वनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, और उस खातून को देखो जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी। कौन सी खातून? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम का जिक्र सूरह मरियम के अंदर तफसील से आया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, उनको याद करो कि उन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, फिर हमने उनके अंदर अपनी रूह फूंक दी। फ़रफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, हमने अपनी रूह उनके अंदर डाल दी। इसकी तफसीलात आ चुकी हैं। वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन, और उन्हें और उनके बेटों को दुनिया जहान वालों के लिए हमने एक निशानी बना दिया, इस तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन इस लायक हैं कि बग़ैर बाप के औलाद पैदा कर सकते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बग़ैर माँ बाप के औलाद पैदा कर सकते हैं, इंसान को बना सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। ये सारे आलमों के लिए हमने निशानी बना दी है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, लोगों यकीन रखो ये दीन जिसकी तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत देते चले आए हैं, तुम्हारा दीन है और दीन एक ही है। यही तुम्हारा दीन है जिसकी तरफ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी है, और दीन जो एक दीन है, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। व अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। फ़अबुदून, लिहाजा मेरी ही तुम इबादत करो, मेरी इबादत करो। जो दीन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए हैं, इस दीन को इख्तियार करो, इस दीन के ऊपर तुम्हें चलना है। ये दीन मेरा अता करता है। मालूम ये हुआ कि जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चाहे उनका जिक्र कुरान करीम में हो, चाहे उनका जिक्र कुरान करीम में ना हो, तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दावत थी वो एक ही थी। वो क्या थी? एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, तौहीद, रिसालत और अक़ीदा आखिरत की दावत। ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत रही है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दावत दी है। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। व तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, और लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े करके बांट लिया है। कुल्लुन इलैना राजिऊन, मगर हकीकत यह है कि उन तमाम को पलट कर हमारे पास आना है, लौट कर हमारे पास आना है। लोगों ने जो तक़सीम किया है दीन के मामलात को, उसमें जो लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर लिया है और बांट लिया है। काफिर लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, वो नबी को नहीं मानते हैं, आसमानी किताब को वो तस्लीम नहीं करते हैं, और दोबारा आखिरत में ज़िंदा करने के बाद आखिरत के हिसाब व किताब को जो लोग नहीं मान रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के सिवा को वो पूज रहे हैं और उन्हीं पर एतमाद व भरोसा रखे हुए हैं। इन तमाम को हकीकत उस वक्त पता चल जाएगी जब हमारी तरफ पलट करके आएंगे, जब आखिरत कायम होगी, लौट कर हमारे पास आएंगे, तब इनके सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया जाएगा। फिर इनके पास कोई मोहलत किसी तरह की नहीं होगी। बारक
Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.